پری کو حاضر کرنے کے لیے کوئی کیا کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے، لیکن آج جو آپ کی خدمت میں وظیفہ لایا ہوں، یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے میں آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کامیاب نہ ہوا ہو۔ یہ وظیفہ کم سے کم 5600 لوگوں نے کیا ہے اور 5600 لوگوں کو کامیابی ملی ہے۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج تک آپ کو کسی بھی عامل نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو میں بتانے والا ہوں، بہت آسان وظیفہ ہے۔ یوں تو آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، آپ کو ہزاروں عمل ملتے ہیں، ہزاروں یوٹیوب پر چینل ملتے ہیں آپ کو عملیات کے، لیکن نورانی بابا چینل میں آپ کی صحیح طرح سے رہنمائی ہوتی ہے اور آپ کو اچھے عمل ملتے ہیں جو کہ آپ آسانی سے کر لیں۔ میں عمل مشکل اس لیے نہیں ڈالتا، یقین کریں مشکل عمل ڈالوں تو میرے لیے 5 منٹ کا کام نہیں، میں مشکل عمل ڈال سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آسان سے آسان عمل ڈالوں تاکہ جو غریب بہن بھائی ہیں وہ آسانی سے کر لیں، جو مجبور ہیں۔ یہ جھوٹے عمل مشکل عمل اس لیے بتاتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم سے رابطہ کریں اور ہم ان سے پیسے لیں، لیکن میری اس طرح کی عادت نہیں ہے۔ میں اتنے آسان عمل بتاتا ہوں کہ انسان آسانی سے کر لے۔ آج بھی آپ کی خدمت میں بہت آسان عمل لایا ہوں، بہت آسان وظیفہ لایا ہوں۔ یا حسین کا ود کرنا ہے، یا حسین، پری آپ کے سامنے ہوگی۔ تو ویڈیو آپ نے پوری واچ کرنی ہے، ایک ایک بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر جا کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، نوجوان لڑکا تھا، اور میرے پاس آیا اور یقین کریں آتے ساتھ ہی اتنا رونے لگا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آتے ساتھ ہی رونے لگا کہ شاہ صاحب میں ایک شخص سے محبت کرتا ہوں، یعنی وہ کہنے لگا کہ میں ایک عورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب میں اچھا بھلا کاروبار کرتا تھا، میرے پاس ہر چیز تھی، کاروبار تھا، پیسہ تھا، کار تھی۔ وہ کہنے لگا ایسی میری ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہوئی جس سے میں آہستہ محبت کرنے لگا، اور وہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب میں نے ہر چیز اس کو کھلائی ہے، اس کو میں پیسے دیتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب میں نے لڑکی کو لاکھوں روپے کے حساب سے پیسے کھلائے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب آج میرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی ہے۔ تو اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگا اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب میں نے، آپ یقین نہیں کریں گے، شاہ صاحب میں نے طرح کے عاملوں سے رابطہ کیا، بنگالی سے، کہہ رہے شاہ صاحب میں نے کسی ایسے عامل کو نہیں چھوڑا جس سے میں نے رابطہ نہ کیا۔ کہنے لگے شاہ صاحب میں نے، یقین کریں میرے پاس آخری چیز تھی جو میں نے بیچ کے طرح عاملوں کو پیسے دیے ہیں۔ کہہ رہے جی شاہ صاحب ہر کسی نے پیسے لیے، آج تک میرا کام کسی نے نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب بے شک وہ لڑکی پیسے لے گئی ہے، چاہے جو کر گئی، میرے ساتھ دھوکے بازی کر گئی، جو کر گئی، لیکن میں اس کا برا نہیں چاہتا، بس وہ میرے پاس آ جائے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، بس وہ شخص چاہیے۔ یقین کریں اس شخص کے ساتھ اس لڑکی نے اتنا دھوکہ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ شخص کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب اس لڑکی کو ایک خراش تک نہیں آنی چاہیے اور میرا کام ہو جائے، وہ لڑکی میرے پاس آ جائے، خود چل کے میرے سے شادی کرے۔ تو اتنی محبت کرتا ہے، یقین کریں رو کر پاگل ہوا تھا وہ شخص۔ تو اس شخص کو میں نے بٹھایا اور میں نے اس کا کام کیا ہے، اور الحمدللہ وہ شخص آج تک مجھے دعائیں دیتا ہے۔ میں نے اس کے لیے عمل کیا، لڑکی اس کے تابع کر کے دی جس سے وہ محبت کرتا تھا، تو لڑکی خود چل کے آئی ہے، اس سے معافیاں بھی مانگی ہیں اس لڑکے سے، اور اس سے خوشی شادی کی ہے، اور الحمدللہ آج ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی، اور وہ شخص یقین کریں یا نہ کریں آج تک مجھے دعائیں دیتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں کا مسئلہ مسائل ہے، کوئی بھی کام ہے، حاضری لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ آپ ان جھوٹے عاملوں کے پاس نہ جائیں، کچھ بھی نہیں دیں گے سوائے ٹینشن، سوائے ذلت کے، ان سے آپ کو کچھ بھی وصول نہیں ہوگا۔ یقین کریں ان کے پاس جو بھی جاتا ہے
खाली हाथ वापस आता है, खाली हाथ तो वापस आता है और साथ साथ जलील कर देते हैं इंसान को इस कदर जलील कर देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि मुझे अपनी कहानी सुनाते हैं ना, मैं फिर यकीन कर बड़ा हैरान और परेशान होता हूँ। मैं कहता हूँ बताओ। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आती होंगी और सिर्फ मैं ही हूँ जो आपकी सही तरह से रहनुमाई करता हूँ। देखिए, हर इंसान को पता होता है कि कौन किस तरह का, कौन किस तरह का नहीं है। आप भी हज़ारों चैनल पर विजिट करते होंगे, हज़ारों वीडियोस देखते होंगे, लेकिन कोई भी आपको बातें इतनी नहीं समझाता होगा जितनी बातें मैं आपको समझाता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि एक इंसान की रहनुमाई बंदा करे तो अच्छे तरीके से करे, ये ना हो कि बस ऐसी अमल बताए फालतू के और चला जाए। और अमल भी इस तरह के बताते हैं कि ताकि ये अवाम हमसे रब्ता करे और नीचे अपना नंबर लगा देते हैं। मेरी इस तरह की आदत नहीं है कि मैं मुश्किल अमल बताऊँ जो अवाम मेरे से रब्ता करे। मैं अमल इसलिए आसान बता दूँ कि अवाम खुद करे। तो माजरत चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, टाइम इसलिए लेता हूँ कि इसमें भी आपको फ़ायदा है। आपको कुछ बातें समझानी होती हैं जो कोई भी आमिल आपको नहीं समझाएगा, सिर्फ सैयद नूर अली शाह समझाएगा। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस परी को हाजिर कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। दूसरों का फ़ायदा करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, वरना आपका फ़ायदा नहीं होगा। मेरे अल्लाह ताला कहते हैं कि जो शख्स दूसरे इंसान के काम आएगा मैं उसके काम आऊँगा। जो शख्स मेरे दूसरे इंसान को खुश करेगा मैं उससे खुश करूँगा। तो एक दूसरों का साथ दिया करें, एक दूसरों से प्यार मोहब्बत क्या करें, दूसरों तक ये वीडियो पहुँचाएं ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा, जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, उनको हमारा बताएं कि सैयद नूर अली शाह नूरानी बाबा ये आपका काम कर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से भी बता दूं कि गरीबों की भलाई रहनुमाई के लिए मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, मुझे कोई भी लालच नहीं है। बकाया गुनाह सवाब हर इंसान के अपने सर पे होता है, बेशक गलत काम करे सही काम करे उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं होता। गुनाह सवाब इंसान के अपने सर पे होता है। बकाया आप जो काम करवाना चाहते हैं मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो अमल आपको बता दूं, अमल आपने कुछ यूँ करना है। सबसे पहले आपने किसी भी एक अकेले कमरे में आ जाना है। फज्र के टाइम आपने ये अमल करना है, फज्र के टाइम, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो किसी भी एक अकेले कमरे आने के बाद फज्र की नमाज पढ़नी, फज्र की नमाज पढ़ने के बाद आपने एक अकेले कमरे में आ जाना। एक ऐसा कमरा हो जहाँ पर ना कोई आपको देख सके ना कोई आपको सुन सके। तो ऐसे कमरे में आने के बाद आपने अत्तर ले लेना है। अत्तर आपने अपने पूरे कपड़ों पर अत्तर लगा लेना है। अत्तर की बहुत तेज़ खुशबू होनी चाहिए। चाहे इस वजीफे को लड़की या लड़का कर रहा है तो आपने इसी तरह करना है। मुस्लिम कर सकते हैं, गैर मुस्लिम इस अमल को नहीं कर सकते, इस वजीफे को। तो बिल्कुल आपने अपने पूरे कपड़ों पर सर से लेकर पाँव तक, बेशक अगर हो सके तो बालों पर भी अत्तर लगा लें, पैरों पर भी अत्तर लाजमी लगाना। जितना ज़्यादा आप अत्तर लगाएंगे उतना फ़ायदा है। तो अत्तर लगाने के बाद आपने एक एहसार लगाना है। एहसार आप चाह के कोयले से लगा सकते हैं और एहसार लगाते वक्त दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। तो एहसार लगाकर उस एहसार में बैठ जाना है और लात दात आपने या हुसैन का विद करना है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये नहीं कि साथ साथ आपने मातम करना, नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एहतराम से या हुसैन का विद करना है। तो जब आप थक जाए तो आपने सिर्फ इतना कहना है, ऐ परी हाजिर हो तुझे या हुसैन का वास्ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 मरतबा इस तरह कहना है। आपने इस तरह नहीं करना कि 500 मरतबा या 1000 मरतबा पढ़ के आप कहें जी मैं थक गया हूँ। इस तरह आपने नहीं करना। आपने लात दात पढ़ना है। जब आप बिल्कुल थक जाएं, जैसे इंसान एक थक जाता है, तब आपने कहना है, ऐ परी हाजिर हो तुझे या हुसैन का वास्ता। सिर्फ 3 मरतबा इतना कहना है। उसी वक्त परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। परी हाजिर होते ही आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो आपने कहना कि मैंने सिर्फ आपसे जायज़ काम करवाने। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इसे नाजायज़ काम करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वो परी आपको नुकसान पहुँचाएगी, यहाँ तक नुकसान पहुँचाएगी कि आपकी जान भी जा सकती है। तो सिर्फ आप इससे जायज़ काम करवा सकते हैं। तो इतना ही सिंपल अमल है, आपने इतना ही करना है। परी आपके सामने होगी और आपके ताबे भी हो जाएगी। सिर्फ आपने उसे जायज़ काम करवाना, नाजायज़ काम करवाएंगे तो वो हाजिर नहीं होगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वजीफा पसंद आया होगा और मेरी तरफ से आपको इस वजीफे की इजाज़त है।
इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। सिर्फ आपको अगर हो सके तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। और अगर आप नहीं कर सकते वजीफ़ा या अमल, आपके पास जगह नहीं है, वक्त नहीं है, या हज़ारों मसले मसाइल आप मुझसे हल करवा सकते हैं। जो लोग आउट ऑफ कंट्री से हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए सैयद नूर अली शाह को इजाज़त। दुआ में याद रखना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।